Thank you. I'm honored to be with you today for your commencement from one of the finest universities in the world. My third story is about death. When I was 17, I read a quote that went something like, "If you live each day as if it was your last, someday you'll most certainly be right." It made an impression on me, and since then, for the past 33 years, I've looked in the mirror every morning and asked myself, if today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today? And whenever the answer has been no for too many days in a row, I know I need to change something. Remembering that I'll be dead soon is the most important tool I've ever encountered to help me make the big choices in life. Because almost everything, all external expectations, all pride, all fear of embarrassment or failure, these things just fall away in the face of death, leaving only what is truly important. Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. You are already naked. There is no reason not to follow your heart. About a year ago, I was diagnosed with cancer. I had a scan at 7:30 in the morning, and it clearly showed a tumor on my pancreas. I didn't even know what a pancreas was. The doctors told me this was almost certainly a type of cancer that is incurable, and that I should expect to live no longer than 3 to 6 months. My doctor advised me to go home and get my affairs in order, which is doctor's code for prepare to die. It means to try and tell your kids everything you thought you'd have the next 10 years to tell them in just a few months. It means to make sure everything is buttoned up so that it will be as easy as possible for your family. It means to say your goodbyes. I lived with that diagnosis all day. Later that evening, I had a biopsy where they stuck an endoscope down my throat, through my stomach and into my intestines, put a needle into my pancreas and got a few cells from the tumor. I was sedated, but my wife, who was there, told me that when they viewed the cells under a microscope, the doctors started crying because it turned out to be a very rare form of pancreatic cancer that is curable with surgery. I had the surgery, and thankfully, I'm fine now. This was the closest I've been to facing death, and I hope it's the closest I get for a few more decades. Having lived through it, I can now say this to you with a bit more certainty than when death was a useful but purely intellectual concept. No one wants to die. Even people who want to go to heaven don't want to die to get there. And yet, death is the destination we all share. No one has ever escaped it. And that is as it should be, because death is very likely the single best invention of life. It's life's change agent. It clears out the old to make way for the new. Right now, the new is you. But someday, not too long from now, you will gradually become the old and be cleared away. Sorry to be so dramatic, but it's quite true. Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma, which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary. When I was young, there was an amazing publication called the Whole Earth Catalog, which was one of the Bibles of my generation. It was created by a fellow named Stuart Brand, not far from here in Menlo Park, and he brought it to life with his poetic touch. This was in the late 60s, before personal computers and desktop publishing, so it was all made with typewriters, scissors, and Polaroid cameras. It was sort of like Google in paperback form 35 years before Google came along. It was idealistic, overflowing with neat tools and great notions. Stuart and his team put out several issues of the Whole Earth Catalog.
And then, when it had run its course, they put out a final issue. It was the mid-1970s, and I was your age. On the back cover of their final issue was a photograph of an early morning country road, the kind you might find yourself hitchhiking on if you were so adventurous. Beneath it were the words, "Stay hungry, stay foolish." It was their farewell message as they signed off. Stay hungry, stay foolish. And I have always wished that for myself. And now, as you graduate to begin anew, I wish that for you. Stay hungry, stay foolish. Thank you all very much. วันนี้เรามาขยายความเกี่ยวกับเรื่องความสุภาพอ่อนโยนนะจ๊ะเท้าความนิดนึงหลวงพี่ได้บอกไว้เมื่อหลายสัปดาห์ที่แล้วว่าเราจะทำอะไรได้สักอย่างหนึ่งจำเป็นจะต้องมีเวลาและอารมณ์นะจ๊ะสิ่งที่จะทำให้เรามีเวลาและอารมณ์ก็คือวินัยพื้นฐาน4 ข้อด้วยกันคือ 1. ความสะอาด 2. ความเป็นระเบียบ 3. ความสุภาพอ่อนโยนและ 4. ความตรงต่อเวลานะจ๊ะขยายความไป2 เรื่องแล้ววันนี้มาเรื่องของความสุภาพอ่อนโยนซึ่งทุกๆคนเนี่ยทุกคนก็ต้องการให้คนอื่นเขาปฏิบัติต่อตัวเองด้วยความสุภาพอ่อนโยนฉันใดเราเองก็ควรจะเป็นตัวเองนะจ๊ะให้มีความสุภาพอ่อนโยนต่อคนอื่นฉันนั้นเช่นเดียวกันวันนี้ได้มีโอกาสคุยกับพระอาจารย์นารักษ์นะจ๊ะนารักษ์ปุริวัตโกอดีตแอมเวย์นะท่านบรรยายฟังว่าเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยท่านไปพบกับผู้บริหารท่านหนึ่งนะจ๊ะเนื่องจากท่านมีภารกิจที่จะต้องตามคนมาบวชในโครงการพระรุ่นพรรษาท่านก็เลยไปพบผู้บริหารหรือผู้จัดการท่านหนึ่งซึ่งผู้จัดการท่านนี้นี่นะจ๊ะเป็นผู้จัดการบริษัทคอปรานะมีพนักงานอยู่ในความดูแลทั้งหมด 3,000 คนและรับเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทในเครืออีก15 บริษัทผู้บริหารท่านนี้เนี่ยหากใครจะไปปรึกษางานกับท่านนะจ๊ะท่านจะคิดชั่วโมงละ 50,000 บาทพวกเราถึงหรือยังจ๊ะท่านมีใครปรึกษาพวกเราคิดเท่าไหร่ จะมีใครไปปรึกษาหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะแต่ผู้บริหารท่านนี้เนี่ยถ้าจะปรึกษาท่านแล้วก็ท่านคิดชั่วโมงละ 50,000 บาทนะจ๊ะแต่พอหลวงพี่อารักษ์ของเราไปถึงเนี่ยปรากฏว่าสิ่งที่เห็นก็คือท่านนั่งพับเพียบกำลังมือคุยกับพระด้วยความสุภาพนุ่มนวลอ่อนน้อมถ่อมตนทีเดียวแล้วก็ท่านก็บอกว่าปกติท่านคิดชั่วโมงละ 50,000แต่วันนี้เป็นพระท่านถวายปรึกษา1 ชั่วโมงครึ่ง นี่ปกติคนทั่วไป1 ชั่วโมงครึ่งนี่จะต้องจ่ายท่าน 75,000 นี่นะจ๊ะแต่ท่านบอกท่านถวายแถมยังต้องถวายเพลงอีกเพราะว่าถึงเพลงพอดี ประวัติของท่านนี้เคยบวชมา1 พรรษานะจ๊ะณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษกท่านตักบาตรทุกวันเลยตักบาตรทุกวันภรรยาและก็ลูกของท่านมีอยู่ที่นิวซีแลนด์นะจ๊ะพอท่านตักบาตรเสร็จแล้วท่านทำยังไงรู้ไหมท่านเปิดสกายถึงภรรยาและลูกของท่านที่นิวซีแลนด์
แล้วก็บอกว่ารับพรรับร้องกันแล้วก็ท่านก็รับพรพระจากพระที่มาบิณฑบาตส่วนภรรยาและลูกของท่านที่อยู่ที่นิวซีแลนด์ก็รับพรพระทางสกายเป็นอย่างนี้ทำให้ได้ข้อคิดว่าผู้ที่อยู่มีตำแหน่งสูงๆเนี่ยนะเป็นผู้บริหารระดับสูงยิ่งระดับสูงมากเท่าไหร่ยิ่งปกครองคนมากเท่าไหร่นะจ๊ะก็จะมีความสุภาพอ่อนโยนมีความสุภาพนุ่มนวลนี่ท่านปฏิบัติตัวเองกับหลวงพี่อารักษ์นะด้วยความสุภาพอ่อนโยนแค่ครั้งเดียวแล้วหลวงพี่อารักษ์เอาเรื่องนี้มาเล่าหลวงพี่ฟังหลวงพี่เล่าให้คนอื่นฟังอีกเยอะแยะเลยเพราะกิตติศัพท์ปัญญางามของท่านที่ท่านมีความสุภาพนุ่มนวลเห็นไหมจ๊ะว่ายิ่งเราเป็นผู้บริหารระดับสูงมากเท่าไหร่เราก็ต้องมีความสุภาพนุ่มนวลมากขึ้นอย่างนั้นนะจ๊ะอีกตัวอย่างหนึ่งเราคงรู้จัก CEO ท่านนี้กันดีนะจ๊ะทำไม CEO ท่านนี้เนี่ยคือสตีฟ จ็อบส์เนี่ยถึงได้อายุสั้นหลวงพี่ได้มีโอกาสอ่านประวัติของ CEO ท่านนี้นะโอ้หนาตั้งหลายร้อยหน้านะอ่านพบก็รู้ว่าแม้ท่าน CEO สตีฟ จ็อบส์นี่นะจะประสบความสำเร็จมากในวงการธุรกิจแต่ว่ามีปณิสัยอย่างหนึ่งคือเขาไม่ได้มีความสุภาพนุ่มนวลกับบุคคลรอบข้างเลยด้วยเหตุนี้แหละนะจ๊ะเมื่อเขาป่วยเป็นโรคมะเร็งความจริงแล้วเนี่ยเขามีโอกาสจะหายนะแต่ด้วยความดื้อรั้นด้วยความเป็นตัวของตัวเองสูงและด้วยความที่ไม่ฟังใครแล้วก็ขาดความสุภาพนุ่มนวลอ่อนโยนทำให้เขาไม่ฟังคำแนะนำจากผู้หวังดีในการรักษาโรคที่เป็นอยู่เชื่อมั่นในวิธีการของตัวเองจึงทำให้อาการที่ป่วยจากตัวเล็กน้อยก็ลุกลามนะครับมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งในที่สุดก็หมดทางรักษาในที่สุดก็ต้องละจากโลกไปด้วยวัยเพียงแค่50 กว่าปีเท่านั้นจ้ะยังมีตัวอย่างหนึ่งถ้าเราได้มีโอกาสศึกษาประวัติศาสตร์ของราชวงศ์ในแผ่นดินจีนจ้ะซึ่งจะมีการช่วงชิงแผ่นดินกันเป็นระยะการช่วงชิงแผ่นดินเป็นระยะตลอดเลยเราจะพบว่ามีหลังจากที่การช่วงชิงแผ่นดินสำเร็จแล้วเนี่ยผู้นำได้เป็นฮ่องเต้เรียบร้อยแล้วมักจะลงมือประหารขุนศึกของตัวเองเป็นอย่างนี้มาหลายยุคหลายสมัยเหตุผลก็คือนะจ๊ะที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าขุนศึกจะขาดความสุภาพนุ่มนวลต่อฮ่องเต้เพราะถือว่าตัวเองมีบุญคุณกับฮ่องเต้นะจ๊ะจึงขาดความสุภาพนุ่มนวลไปขาดความเคารพแล้วก็มีท่าทีแข็งกระด้างด้วยจึงโดนตัดหัวไปเยอะมากเลยซึ่งเรื่องนี้มีบันทึกในประวัติศาสตร์นะจ๊ะ
ในสมัยราชวงศ์ถังพระเจ้าถังไทจงฮ่องเต้มีบันทึกเอาไว้ได้พูดคุยกับอดีตขุนศึกของตัวเองว่าซึ่งขุนศึกตัวเองคนนี้เนี่ยก็จะมีนิสัยหยาบกระด้างไม่นุ่มนวลเลยแล้วก็ไม่เกรงอกเกรงใจฮ่องเต้เลยในที่ประชุมจนวันหนึ่งถังไทจงฮ่องเต้ต้องเรียกมาพบแล้วก็คุยกับขุนศึกท่านนี้ว่าเมื่อก่อนข้าพเจ้าเนี่ยศึกษาประวัติของฮ่องเต้องค์ก่อนที่ประหารฆ่าศึกพิษขอภัยที่ประหารขุนพลและขุนศึกของตัวเองข้าพเจ้ารู้สึกตำหนิฮ่องเต้ทั้งหลายเหล่านั้นแต่มาบัดนี้ข้าพเจ้าเห็นท่านประพฤติตัวอย่างนี้แล้วข้าพเจ้ารู้สึกสงสารฮ่องเต้เหล่านั้นเป็นยิ่งนักเพราะฉะนั้นท่านอย่าให้ข้าพเจ้าเนี่ยเป็นเหมือนกับฮ่องเต้องค์ก่อนเลยคือลงมือประหารขุนพลและขุนศึกของตัวเองก็เป็นเรื่องที่ดีที่ขุนศึกท่านนั้นเนี่ยเกิดสำนึกผิดขึ้นมาก็เลยเปลี่ยนประพฤติตัวแบบใหม่จะกลับเนื้อกลับตัวกลายเป็นคนสุภาพนุ่มนวลไปเลยก็เลยรอดชีวิตจากการถูกฮ่องเต้ประหารไปที่เห็นไหมเจ้าว่าความสุภาพนุ่มนวลเนี่ยมีความจำเป็นนะหากเราต้องการความเจริญก้าวหน้าในชีวิตหน้าที่การงานนะจ๊ะเอาละจ้ะวันนี้เนี่ยก็คงมีเรื่องมาฝากพวกเราเพียงแค่นี้นะจ๊ะวันจันทร์หน้าวันจันทร์ต่อไปหลวงพี่ก็จะมาขยายความเกี่ยวกับเรื่องความตรงต่อเวลาสำหรับวันนี้ให้ได้บุญเยอะๆกันทุกคนจ้าสาธุ Stay hungry, stay foolish. Thank you very much.